দ্বিতীয়বারের মতো করিমগঞ্জ সফরে এসে রাজ্যপাল খুশি ব্যক্ত করলেন। উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেলে রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাঠারিয়া করিমগঞ্জ সফরে আসেন। করিমগঞ্জের আবর্ত ভবনে রাত্রি যাপনের পর শনিবার সকাল 9:30টায় করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে এক রিভিউ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এই রিভিউ মিটিংয়ে জেলার প্রতিটি বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাঠারিয়া। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে করিমগঞ্জের প্রতিটি বিভাগের কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। একই সাথে করিমগঞ্জে জেলা প্রশাসনের কর্মতৎপরতায় সন্তোষ ব্যক্ত করেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাঠারিয়া। स्वागत है आप सबका। आज मेरा दूसरी बार रिव्यू है। पहले मैंने मई 23 में रिव्यू किया था और आज इसका सेकंड रिव्यू है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं फ्लैगशिप और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि पहले रिव्यू और सेकंड रिव्यू में काफ़ी अच्छा सुधार है। कई योजनाओं में एक तरह से परसेंटेज के हिसाब से अच्छी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी अभी स्टेट की तुलना में अगर उन आंकड़ों की तुलना करें तो कहीं न कहीं 1%, 2%, 3% अभी हम स्टेट एवरेज से बिलो चल रहे हैं। अगली बार शायद ये सब लोगों के जिस प्रकार से काम करने की क्षमता बढ़ी है, हम स्टेट के एवरेज को भी क्रॉस करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सामान्यतः जो मैंने पुलिस का रिव्यू किया है उसमें जो एक बात मेरे ध्यान में आई वो यह है कि पूरे आसाम में ही कन्विक्शन रेट बहुत कमज़ोर है। पिछले 2 सालों में कन्विक्शन रेट बढ़ी है, स्टेट की भी बढ़ी है, यहाँ की भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी उस कन्विक्शन रेट को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष करके मर्द आपको सारी जानकारी, विशेष करके जो नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उसमें अभी हमारी फेंसिंग इतनी मजबूत नहीं है। कुछ जगह जो है ना, तो उसके लिए उनको बताया है, केंद्र सरकार इसके बाद बहुत विजिलेंट है और पूरा पैसा दे रही है। हिज एक्सेलेंसी, आज आप करीमगंज में आए हैं, सेकंड लार्जेस्ट बिल सोनबिल भी विजिट करेंगे। सोनबिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, ये मैंने तो पहली बार देखा है और पहली बार मैंने पढ़ा ही है, अभी वहाँ जाके देखूंगा। ऐसी इतनी बड़ी मीठे पानी की झील जो सर्दी के दिनों से लेकर के और मार्च तक बिल्कुल फील्ड बन जाता हूँ कि हमारी जो BSF वहाँ लगी हुई है और उस दृष्टि से काफ़ी चौकन्ना है। आज से कोई 5 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत अंतर आया है और इस प्रकार का कभी कोई होता है तो उसका एक्शन भी होता है। और विशेष करके जानवर की जो तस्करी के बारे में भी है, कई केसेज पकड़ते हैं, पकड़ करके उसको हैंडओवर भी करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पहले की तुलना में बेटर हुए हैं। थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ कहीं कमी ध्यान में आती है, उनकी भी कुछ डिमांड है कि उनको और क्या साधन सुविधाएं चाहिए, तो हम उस पर क्या है कि सजा का परसेंटेज बहुत कमज़ोर है। उसके लिए आप एनडीपीएस एक्ट में केस ऑफिसर स्कीम के तहत प्रत्येक केस को जब तक कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक उसकी एविडेंस और उसकी सारी चीज़ों के बारे में अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के बढ़ेगा। मैंने दोनों से बात की है कि वो इनको सुपुर्द करते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हम इनको रख करके इतना खर्चा उठाने की स्थिति में हम नहीं हैं, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर्ड गौशाला नहीं है जिसमें पशुधन को सुपुर्द किया जाए। तो मुख्यमंत्री से बात करके इसके बारे में कोई हल निकालने का प्रयत्न करें। ব্যস্ততার শেষ নেই কংগ্রেস কর্মীদের, কেননা সাংসদ গৌরব গগৈ করিমগঞ্জ সফরে আসছেন। এ উপলক্ষে বদরপুরে আয়োজন হচ্ছে কর্মী সভা। আজ সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে করিমগঞ্জের সাংসদ গৌরব গগৈর সফর নিয়ে এভাবে উল্লেখ করেন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি রজত চক্রবর্তী। অন্যদিকে করিমগঞ্জ কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নিয়ে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছিল, তাই এখন বাতিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রজত বাবু এও বলেন,
পরবর্তীতে ফাইনাল ভোটার লিস্ট যেটা পাবলিশ করা হয়েছে, সেই ফাইনাল ভোটার লিস্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বিসঙ্গতি রয়েছে। ভারতীয় নাগরিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার লিস্ট থেকে কর্তন করা হয়েছে। 40,000 থেকে প্রথম আমাদের কাছে সংখ্যা ছিল 40,000, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা প্রায় 1 লক্ষরও অধিক সেটা দাঁড়িয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে আসামের নির্বাচন আয়োগকে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আমরা অবজেকশন জানিয়েছিলাম, ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশন, কিন্তু টোটাল ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশনকে আমাদের রিজেক্ট করা হয়েছে। যেটা আইনের যেটা কথা যে 2 কিলোমিটারের অধিক যদি কোনো ডিস্টেন্স থাকে, সেই সেন্টারকে 2 কিলোমিটারের অধিক করা কোনো অবস্থায় সমীচীন হবে না। দিস ইজ দ্য ক্লিয়ার ডাইরেকশন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক সেন্টার নেওয়া হয়েছে যেটা 2 কিলোমিটার তো দূর, 6 কিলোমিটার, 7 কিলোমিটার, 10 কিলোমিটার পর্যন্ত ডিস্টেন্স রয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সেন্টারকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত বিধায়কের কাছে যখন কিছু সেই সব নির্যাতিত মানুষ গেছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে পার্লামেন্ট ইলেকশনে তোমরা ভোট দাও, যদি সঠিকভাবে ভোট প্রয়োগ করো তাহলে বিধানসভা নির্বাচনে আমরা চিন্তা করব। এই ধরনের কথা আজকে হচ্ছে। আমরা গণতন্ত্রের দেশে আছি না আমরা স্বৈরতান্ত্রিক দেশে আছি, এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না আজকে। তাই আজকে আমরা আইনের আশ্রয় নেব। এই সরকারের প্রতি আমাদের কোনো বিশ্বাস নেই, বিশ্বাসঘাতক সরকার। আমরা মনে করি গণতন্ত্র, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার এখানে কোনো স্থান নেই। সংবিধানকে পদদলিত করা হচ্ছে। তাই আগামীতে আমরা করিমগঞ্জ জেলায় ভয়াবহ আন্দোলনের সূচনা করব এবং ইতিমধ্যে আমরা আমাদের যারা উকিল রয়েছেন, আইনজীবী রয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা আইনের আশ্রয় নেব, কারণ আমরা এখনো বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের মধ্যে আইনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এখনো বিশ্বাস করে। তাই আমরা অচিরেই হাইকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট যারা আছেন তাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যে আইনের আশ্রয় নিতে আমরা বাধ্য হব। এই কথাগুলো আপনাদের সম্মুখে বলে শিক্ষককে ধন দাবি করে পত্র প্রেরণ। অসম মণিপুর সীমান্তের কাছাড়ের দীঘলিত গ্রেফতার 2 যুবক। তাদের নাম শহীদ আহমেদ চৌধুরী ও রূপসাং মার। জানা যায় অসম মণিপুর সীমান্তে থাকা দিগলি গ্রান্ট এলপি স্কুলের একজন শিক্ষকের 15 লাখ টাকা দেবার জন্য দাবি করে একটি পত্র প্রেরণ করে ADFDS নামের এটা সংগঠন। সেই ঘটনাটো হ'ল আমি তাৰে এজন শিক্ষকৰ ঘৰত তেওঁলোকে এখন চিঠি দিছিলে আৰু চিঠি দি তেওঁলোকে এটা ৰেঞ্চম মানে টকা দাবী কৰিছিলে, ধন দাবী কৰিছিলে। এই চিঠিখন লাভ কৰি গোটেই চিঠিখন আমি অনুসন্ধান কৰিলোঁ। এটা অনামী আৰু এটা কোনো নাম নোহোৱা এটা সংগঠনৰ DSS এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংগঠনৰ নাম তেওঁলোকে দি লৈছিলে আৰু দি লৈ তেওঁলোকে এই সংগঠনটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইলিগেলি অবৈধভাৱে ধন লাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। তেনেকুৱা কোনো সংগঠনো ইয়াত জন্ম হোৱা নাই আৰু কোনো সংগঠন হোৱাও নাই আৰু তেওঁলোকক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছোঁ, তেওঁলোকে নিজে স্বীকাৰো কৰিছে। গতিকে বিহিত আইনগত ব্যৱস্থা আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এই অবৈধভাৱে তেওঁলোকে ধন আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে এজন শিক্ষকক তেওঁলোকে এখন চিঠি প্ৰদান কৰি ভয়ভীতি প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেওঁলোকেও স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে এইটো কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ সংগঠনৰ ইয়াত জন্ম হোৱা নাই আৰু এনেকুৱা কোনো এক্টিভিটিজ ইয়াত নাই। ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছে, 5 দিনৰ ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জের বালিয়া এলাকার মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদের সমষ্টির ওই এলাকার বালিয়া বাজার সংলগ্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য 2017 সালে
ছিয়াশি লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে রাজ্য সরকার, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে 6 বছর পরও কাজ সম্পন্ন হয়নি। বিশাল অঙ্কের টাকার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কাজ যথারীতি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকার জনগণ। পূর্বতন বিধায়কের আজিজ আহমেদ খানের আমলে এই অর্থরাশির মঞ্জুরি আসে, এরপর কেন কাজের অগ্রগতি হয়নি এ নিয়ে নিশ্চুপ বর্তমান বিধায়কও। অন্যদিকে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ যথাযথ না হওয়ায় চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন জনগণ। এ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। ইংরেজিতে বরাদ্দকৃত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিল্ডিংটি বর্তমান অবস্থায় প্রায় ড্যামেজ বললেই চলে। আজিজ আহমদ খানের নির্বাচন যখন শেষ হয়, এর পরের বছর সেখানে একটা সাব সেন্টার ছিল, সেই পরের বছর এই বিল্ডিংয়ের কাজ অনুমোদন হয় সরকারের পক্ষ থেকে। সরকার তখন বিজেপি সরকার ছিল, সরকারের আমলে আমাদের সেই কাজটি হয়নি গত সরকারের আমলে। বর্তমান সরকার, হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার, বিজেপির সরকার, আমরা ওনাকে জোরালোভাবে অনুরোধ করছি, বৃহত্তর 40-50টি গ্রামের বাসিন্দা, বিভিন্ন রোগী, বাচ্চারা রোগী, বিভিন্ন দূর দূরান্ত হসপিটাল নিয়ে যেতে হয়। আমাদের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজটি সম্পন্ন করে দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করুন সরকারের পক্ষ থেকে, সরকারকে আমরা অনুরোধ করছি। আমাদের এই বৃহত্তর বালিয়া এলাকার একমাত্র প্রাণকেন্দ্র হলো একটি বালিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এখানে বিগত 2016 সালে আজিজ আহমেদ খানের যখন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন, তারপরে 80 লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। তারপরে কাজ হয়েছিল, অসম্পূর্ণ কাজ হয়ে আজ 8 বছর থেকে আমরা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। আমাদের একটাই দাবি আসামের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তের কাছে, যে আমাদের এই অসম্পূর্ণ কাজটি অতি সত্বর সম্পূর্ণ করে দিলে আমরা উপকৃত হব। এবং আজকের দিনে সামান্য একটা অসুবিধা হলে আমরা নিলামবাজার থেকে করিমগঞ্জ আমরা শিলচর যেতে হয়, অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই আমি আসামের সরকারের কাছে, বিজেপি সরকারের কাছে একটি আবেদন রাখবো যে আমাদের এই বালিয়ার এই হসপিটালের কাজটা সম্পন্ন করে দিতে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ মা তারা হেলথ কেয়ার বিশেষভাবে সুনাম রয়েছে। দক্ষ চিকিৎসকদের নিয়ে এনে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় রত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা সেবায় যারা থাকেন তাদের মধ্যে ডক্টর জি.কে. চক্রবর্তী, ফিজিশিয়ান ও চেস্ট স্পেশালিস্ট, ডক্টর অজয় দেশমুখ, মেডিসিন স্পেশালিস্ট ও কার্ডিওলিস্ট, ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, এমডি স্কিন স্পেশালিস্ট, কসমেটিক ডার্মেটো সার্জন ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ডক্টর সুমিত দেব, নিউরো সার্জন, ডক্টর এজেড আহমেদ বড়ভূইয়া, মেডিসিন ও ডায়াবেটোলজিস্ট, ডক্টর নজাম তাপাদার, ওরাল ও ডেন্টাল সার্জন, ডক্টর দীপঙ্কর দাস, মেডিসিন ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সুমন বৈদ্য, শিশু বিশেষজ্ঞ, ডক্টর মোস্তাকিম আহমেদ মজুমদার, নেফ্রোলজি ও কিডনি স্পেশালিস্ট, ডক্টর উজ্জ্বল গগৈ, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ, ডক্টর অজয় দেশমুখ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টর আহমেদ সৈফুদ্দিন, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসকরা এখানে রয়েছেন। এছাড়া সব ধরনের ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। রক্ত, কফ, মলমূত্র কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা সহ সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিগ্রাফি, ইসিজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কালার ডপলার ইত্যাদি অত্যাধুনিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার, লক্ষ্মীবাজার রোড, করিমগঞ্জ, সেল ট্যাক্স কার্যালয়ের নিকটে। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9127420429। রোগীদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম তৃপ্তি। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া।
ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। 3 দিনব্যাপী সনবিল উৎসবের শুভ সূচনা করলেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। সনবিলের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য দেখে আপ্লুত রাজ্যপাল। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ও ডোনার মন্ত্রকের সহযোগিতায় শনিবার থেকে শুরু হলো 3 দিনব্যাপী সনবিল উৎসব। ওই দিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের শুভারম্ভ করেন আসামের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। উনার সঙ্গে ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাজীব মোহন পন্তজি, ডোনার মন্ত্রকের যুগ্ম সম্পাদক অংশুমান দে, করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা ও সনবিল উৎসবের ডিরেক্টর মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী। এর আগে এনসিসি ক্যাডারদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন রাজ্যপাল। এরপর রাজ্যপাল সহ মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সনবিল উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয় সনবিলের সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাজীব মোহন পন্তজি, ডোনার মন্ত্রকের যুগ্ম সম্পাদক অংশুমান দে, সাংসদ কৃপানাথ মালা ও সনবিল উৎসবের ডিরেক্টর মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী। এরপর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় বিভিন্ন গ্রুপের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। वापस पानी आ जाता है, तो कोई न कोई चमत्कार तो प्रभु का है। लेकिन वास्तव में इस स्थान के बारे में आपने प्रयत्न किया, आपके मित्रों ने प्रयत्न किया, जिन्होंने किया मैं उनका बहुत बहुत नमन और स्वागत करता हूं कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं सोचता हूं भारत को जानो और समझो, ये भारत ऐसे ही समझा जाएगा। हमारे यहाँ ईश्वर ने इस प्रकार की वस्तुएं बनाई है जो शायद दुनिया के लोगों को देखने का मौका ही नहीं मिलता है ना। मैं सोचता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च है, आपकी यूनिवर्सिटी इस बारे में कोशिश करे कि आपके बच्चों को इसके ऊपर पीएचडी लेने के लिए अलग अलग क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, ताकि यहाँ बच्चे पीएचडी लेकर के अपने थीसिस के माध्यम से दुनिया के पास उस ज्ञान को भी पहुंचा सके कि आखिर ये झील है क्या। और कार्यक्रम के द्वारा अतीत से वर्तमान को जोड़ने का जो तरीका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग अगर अपने देश में आज भी बहुत खुशहाल लगते हैं तो हमने अपने अतीत को वर्तमान से जोड़ा, और भविष्य के निर्माण के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2047 में भारत दुनिया का नंबर 1 का आर्थिक दृष्टि का देश बनेगा। और उसके लिए ये जो विभिन्न कार्यक्रम जिस प्रकार के आयोजन होते हैं, मैंने वास्तव में मैं भी 40 साल 45 साल से राजनीति में काम करता हूँ, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि हम उस इंग्लैंड को भी आर्थिक दृष्टि से पीछे कर देंगे जिसने 200 साल तक हम पर राज किया। हमने उस इंग्लैंड को जो 5वें स्थान पर हम पहुंचे उसको पीछे हटा करके हम 5वें स्थान पर आए हैं। और अभी तो आपका जो सारा विश्व का आर्थिक ढांचे का जो विश्लेषण आ रहा है उससे लगता है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ जिस प्रकार से है और जापान की जीडीपी जिस प्रकार से नीचे जा रही है, आने वाले इसी साल के दिसंबर तक हम चौथी शक्ति के रूप में बनकर के दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे में कम है, पर इसके लिए प्रयत्न सबको करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा जगह है, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि का हब बन सकता है। और आप वहाँ डोनर डिपार्टमेंट में बैठते हो, संयुक्त सचिव महोदय हो, मैं सोचता हूँ कुछ अच्छे लोगों को भेज करके इसका पूरा पूरा ब्लू प्रिंट बनाएं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं सरकार की मदद मिले, समाज भी मदद करता है। जब इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो समाज के डोनर भी उसके साथ जुड़ करके इसको उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं सोचता हूँ सब दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए। मैं वीसी साहब आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया। मैं भाग्यशाली हूँ, जब तक भाग्य का उदय नहीं होता दोस्तों ये इसमें आना भी संभव नहीं। मैं आपको किस प्रकार से धन्यवाद दूँ कि वास्तव में आज मेरी इस लंबी उम्र में पहली बार कोई ऐसी जगह देख रहा हूं जहां प्रकृति ने किस रूप में आपको सजा करके दी है। वास्तव में उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज ही मेरा सौभाग्य है कि सोनबिल के इस झील पर, बिल का मतलब ही झील होता है, इस झील उत्सव में मैं आपके बीच में यहाँ आ पाया।
सच में प्रकृति ने भी चारों तरफ से इसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जो भी आएगा उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। पर आने के लिए जो साधन चाहिए वो डोनर विभाग इस बात को देखे, केंद्र में हमारी आवश्यकता हो तो हमें भी बुला लो, हम भी वहां आकर के पैरवी करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी को भी साथ ले आएंगे। हम चाहते हैं यहाँ लोगों का पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार की सुविधाओं से ये स्थान कैसे जुड़े, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। मैंने पहली बार समझा है कि ये झील রাধা বিনোচন মন্দির কালী মহাবীর বাড়ির পর বাৎসরিক উৎসব শুরু হলো করিমগঞ্জ টাউন কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। চণ্ডী পূজার মাধ্যমে সূচনা হয় বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান। আজ ছিল হোমচক্র সহ অধিবাস কীর্তন। উৎসব অনুষ্ঠান সহ অন্যান্য দিক নিয়ে আয়োজক কর্মকর্তারা মিডিয়ার সামনে উল্লেখ করেন। এবারও আমাদের কালীবাড়িতে বাৎসরিক উৎসব গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। গতকাল চণ্ডী পূজা হয়েছে, আজকে সপ্তপদী হোমযজ্ঞ চলছে এবং বিকালে 24 প্রহর কীর্তনের অধিবাস হবে। কালকে থেকে 3 দিনের কীর্তন, তারপর মহোৎসব বুধবার, আগামী বুধবার দিন। করিমগঞ্জবাসী আপনার কাছে সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা এসে এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। আর আমাদের পিছনে কালী মন্দিরের কাজ চলছে, সবার কাছে অনুরোধ, যার যথাসাধ্য দান দিয়ে মার মন্দিরের নির্মাণ প্রকল্পে সাহায্য করুন। আগামী এই বছরই এই মন্দিরের 150 বছর পূর্তি হবে, শুরু হবে 150তম বছর। সবার কাছে অনুরোধ থাকবে এই উৎসবকেও যাতে সবাই সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। পাথারকান্দির হরিবাসরে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক কাঠমিস্ত্রি। প্রতিবাদে দফায় দফায় সড়ক অবরোধ উত্তেজিত জনতার। দ্রুতগামী এক বাহনের ধাক্কায় 8 নম্বর জাতীয় সড়কের পাথারকান্দি হরিবাসরে প্রাণ হারালেন এক কাঠমিস্ত্রি। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে শুক্রবার রাত 11:30 নাগাদ। এসে মৃত ব্যক্তির নাম ময়নাকন্ত, বয়স 35, পিতার নাম মিত্রমোহন কন্দ, বাড়ি স্থানীয় এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মৃত ময়না পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রি। শুক্রবার রাতে তিনি বাজার করে বাড়িতে ফেরার পথে লোয়াইপুয়া থেকে পাথারকান্দি অভিমুখে দ্রুতগামী একটি ছোট্ট গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে প্রাণ হারান। পরে স্থানীয়রা বিকট শব্দ পেয়ে কুস্থলে পৌঁছে দেখেন রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে সর্বজন পরিচিত কাঠমিস্ত্রি নিথর দেহ। ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পরে প্রতিবাদ জনগণের কাণ্ডে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। এমন খবর পেয়ে মাঠে নামে স্থানীয় ওয়ার্ড সদস্য সুনীল কন্দ, বিজেপি কর্মী শম্ভুনাথ লাখ, বৈঠাকাল বাগানের অ্যাকাউন্টেন্ট গৌতম পাল সহ অন্যান্যরা। এতিয়া অলপ আগতে আমাৰ ইয়াতে বৈঠাকালত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে। তো আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় এজন লোক ঢুকাইছে আৰু গাড়ীটো পলাই গৈছে। আমি অলপমান খবৰ পাইছোঁ, 1-2 দিনৰ ভিতৰত গাড়ীটো আমি কৰায়ত্ব কৰিম। কৰায়ত্ব কৰি কিনে আমাৰ ভিক্টিমৰ পৰিয়ালে যিখিনি কম্পেনচেশ্যন পাব লাগে সেইটো আমি ব্যৱস্থা উন্নতিপূৰ্ণে কৰি আছোঁ। বদরপুরের নাহারপুরে হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও ঈদগাহ নির্মাণে দীর্ঘদিন ধরে বাধা হয়ে দিয়ে আসছিল নাজমুল ইসলাম, বাহারুল ইসলাম, ঠাইজুল ইসলাম। এই অভিযোগে উত্থাপন করেন এলাকার জনতা। অবশেষে আদালতের নির্দেশে নির্মাণ হবে মাদ্রাসা ও ঈদগাহ। বদরপুরের নাহারপুরে আনন্দ উল্লাস এলাকার জনতার মাঝে।
যার নাম হচ্ছে মমতাজ বেগম, উনি আমাদের নাহারপুরবাসীকে, নাহারপুর গ্রামের মানুষকে উনার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আমাদেরকে কিছু মাটি দান করেছেন ঈদগাহ বানানোর জন্য, এবং সাথে কওমি মাদ্রাসা একটা বানানোর জন্য আমাদেরকে জমি দান করেছিলেন। সেই জমি নিয়ে আমরা যখন মাটি ফেলানোর জন্য এসেছি, তখন কতিপয় দুই তিনজন লোক যেমন নজমুল ইসলাম, বাহারুল ইসলাম, তাজুল ইসলাম, তারা আমাদেরকে বাধা প্রদান করেছেন এবং মমতাজ বেগমকে বাধা প্রদান করেছেন বিভিন্ন বাহানায়। বিভিন্ন মিথ্যা মামলা, একের পর এক 7টা 8টা মামলা করেছেন। তারপরে আমরা বুঝতে পেলাম যে এই মমতাজ বেগমের জায়গা তো দখল করা যাচ্ছে না, তাই আমরা মহামান্য আদালতের কাছে গিয়েছি এবং মহামান্য আদালত বুঝতে পেরেছেন যে মমতাজ বেগমের পৈতৃক সম্পত্তি সেটা সঠিক, এবং আমাদেরকে সেই রায় দিয়েছেন যে আমরা ঈদগাহ বানানোর জন্য। তাই আজ আমরা আমাদের নাহারপুরবাসীকে নিয়ে এই মহামান্য আদালতের আদেশ মর্মে আমরা এখানে মাটি ভরাট করতে এসেছি, এবং আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই মহামান্য আদালতকে যে আমাদেরকে সেই নির্দেশ দেওয়ার জন্য। এবং আমরা সেই সঙ্গে ডিসি মহোদয়ের সাথে দেখা করেছি, এসপি মহোদয়ের সাথে দেখা করেছি। এসপি মহোদয়ের সাথে দেখা করার কারণ হলো আমাদের এই ঈদগাহ মাটি নিয়ে বদরপুর পুলিশ বারবার আমাদের বাড়িতে এসেছে মিথ্যা মামলা নিয়ে। যারা ডিমাপুর তাদের নামে কেস, যারা বাড়িতে তাদের